Hi everyone, welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's English class. Dear children, till yet we have learned different poems, different passages, stories, dramas. We have done some grammar part. But in today's session, we are not going to do anything among all these things. But then what we are going to learn today? So something different. Today we are going to learn a very different activity. The title of that activity is Windy Lines. आतापर्यंतच्या व्हिडिओज मधून आपण आपल्या पुस्तकातल्या काही पोएम्स शिकलो, काही ड्रामाज बघितला, काही ऍक्टिव्हिटीज केल्या, ग्रामर पार्ट शिकलो. पण आजच्या भागामध्ये ह्या सगळ्यांपेक्षा वेगळं काहीतरी आज आपण शिकणार आहोत. काय नक्की शिकणार आहोत आपण? लेट्स सी. Some lines from a poem. No one can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. So these are the lines taken from a poem named A Wind on the Hill by A. Milne. So you can see after reading this poem we can find it out that this poem is based on the topic wind. Okay. आता विंड हा टॉपिक घेऊन वेगवेगळ्या कवींनी किंवा लेखकांनी त्याच्यावर कविता लिहिल्यात किंवा काही फेमस कोट्स आहेत ते आपण आता वाचूया. Who has seen the wind? Neither I nor you. But when the leaves hang trembling, the wind is passing through. Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees bow down their heads, the wind is passing by. So you know, this is very famous poem and this is written by Christina Rossetti. Okay? We will learn some more poems on this topic of wind. Next one is for you. Oh, you that are so strong and cold, oh blower, are you young or old? Are you a beast of field and tree, or just a stronger child than me? O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. So here a child has some question in his mind and he is asking to the wind what is he. So these lines are from the poem The Wind and it is written by R.L. Stevenson. Then comes the next one. Rise, brothers, rise, the awakening skies, pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn, like a child that has cried all night. So this is very famous poem written by Sarojini Devi Naidu and the title of this poem is The Coromandel Fishers. Okay, and this is written by, as I told you, Sarojini Devi Naidu. This is very famous poem, Coromandel Fishers, and these line which addresses to the wind. Comes the next one. O wind, if winter comes, can spring be far behind? That is by P.B. Shelley. And the next one is, you throw the sand against the wind and the wind blows it back again. That is a quote by William Blake, very famous. So these are some quotes and poems that is addressed to the wind. Wind हा टॉपिक घेऊन, wind म्हणजे वारा, वेगवेगळ्या कवींनी किंवा लेखकांनी त्याच्यावर लिहिलंय. आता आपण हे सगळं का वाचलं? You will come to know. So, here is an activity given to us in our course book. With the help of the internet and your teacher,
You can make similar collections of famous or memorable lines on different topics such as rain, rainbow, the moon, the sun, morning, light, home, school, etc. You can put them against beautiful background and greeting cards. बघा आपल्याला काय ऍक्टिव्हिटी सांगितली इकडे की इंटरनेटचे आणि तुमच्या टीचरची हेल्प घेऊन तुम्ही अशा प्रकारे हे जे आपण विंड हा टॉपिक घेऊन जे काही कलेक्शन आता आपण वाचलं असे आपल्याला त्यांनी वेगवेगळे टॉपिक्स दिले आहेत आणि त्या टॉपिक्स वर आपण काय करायचं आहे अशा मेमोरेबल किंवा प्रसिद्ध अशा लाईन्स शोधायच्या आहेत इंटरनेटवरून आणि त्याचं आपण कलेक्शन करायचंय आणि अत्यंत सुंदर असं आपण ग्रीटिंग साठी ते वापरू शकतो किंवा एक छानसं बॅकग्राऊंड देऊन तुम्ही ते लिहून ठेवू शकता असं वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला ते वापरता येईल ओके सो इन टुडेज सेशन आय एम गोइंग टू शो हाऊ यू कॅन डू दिस ऍक्टिव्हिटी by choosing some topic among these topics okay so let's begin with the activity first topic रेन आपल्या सगळ्यांचा आवडता विषय आणि रेन किंवा पाऊस या हा टॉपिक घेऊन बघा आपण मराठीमध्ये अनेक कविता शिकलो आहोत हिंदीमध्ये शिकलो आहोत इंग्लिशमध्ये आपण अगदी लहानपणापासून बडबड गीतं आपण नर्सरी राईम्स आपण शिकतो जेव्हा आपण शाळा जॉईन करतो राईट तर असे आपण काही ऐकलेले पाहिलेले किंवा वाचलेल्या आपण रेन ह्या टॉपिकला धरून काही आपण आता इथे पोएम्स बघूया किंवा काही नवीन सुद्धा मी तुम्हाला दाखवणार आहे आता मी इथे काही उदाहरणं तुम्हाला दाखवणार आहे बट यू कॅन दिस ऍक्टिव्हिटी you can do this activity by searching on internet and by taking the help of your teacher begin with the very first poem which you have learned when you were in nursery that is rain rain go away come again another day लिटिल अदर वॉन्ट्स टू प्ले आता इथे अदरच्या जागी तुम्ही लिटिल जॉनी वाचलं असेल किंवा आणखीन वेगवेगळ्या ह्याच्या व्हर्जन्स आपण ऐकल्यात किंवा गायल्यात सो दिस इज व्हेरी फेमस पोएम आता इथे काही ठिकाणी बघा मी ऑथर्सची नावं दाखवणार आहे काही ठिकाणी एनोनमस आहेत कोणी लिहिलंय ह्याची माहिती नाही आहे बट दो दीज पोएम्स ऑर दीज कोट्स आर व्हेरी फेमस ओके अशा प्रकारचे आपल्याला कलेक्शन करायचे and you can see there is a background there is a picture of rain or the person who are walking through the rain अशा प्रकारे आपल्याला हे पोस्टर किंवा ग्रीटिंग्स तयार करायचे then the next poem even you have heard this poem five little raindrops dancing on the walk pitter patter that's the way they talk out comes the yellow sun shining in the sky and away goes one raindrop. Bye, bye, bye. In this way, we go on singing till the last raindrop goes. Right? So, in this way, there are many poems which all of us have learned since the earlier standards or when we joined the school. The next poem of rainy day. I put on my coat and boots on my feet. I put on my hat and stroll down the street. The rain falls down from the clouds above, splashing in puddles in what I love. See, everybody among us, we love the rain, isn't it? And different poets or writers have put up their experiences through their words and even we enjoy the poems of rain reading and narrating and singing and in other ways too आपल्याला सगळ्यांना पाऊस आवडतो आणि पावसावर लिहिलेल्या कविता सुद्धा गायला खूप आवडतात अगदी लहानपणी बघा जेव्हा आपण शाळेत सुद्धा जात नसतो तेव्हापासून आपल्याला एरे एरे पावसा तुला देतो पैसा ही मराठी भाषेतली कविता किंवा गाणं आपल्याला येत असतं किंवा मोराचं गाणं
नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, अशा अनेक गाणी आपण शिकलेली असतो. त्याचे पोएट्स कोण आहेत, ते कोणी लिहिली आहे, हे आपल्याला माहित नसतं, पण त्याचे शब्द आपण एन्जॉय करत असतो. तर अशा प्रकारे इंग्लिशमध्ये हे जे वेगवेगळे टॉपिक आहेत याचं कलेक्शन तुम्ही करायचंय. वाय? बिकॉज वी आर लर्निंग दिस लँग्वेज अँड ओनली रीडिंग द poems or learning the prose passages or dramas or grammar, that is not the language. If you have to develop your language, you should try to learn different aspects of the language. प्रत्येक भाषेचा असा स्वतःचा एक लहेजा असतो, स्वतःचं एक वैशिष्ट्य असतं, आणि ती भाषा जर तुम्हाला शिकायची असेल तर त्याचे ह्या वेगवेगळ्या अंगांबद्दल आपल्याला माहिती असावी लागते. आणि म्हणून आजच्या सेशन मध्ये वी आर जस्ट एन्जॉयिंग दिस. ओके, thing comes in front of us. Listen to the rhythm of falling rain. Don't do anything else. बघा किती कमी शब्दामध्ये पावसाचं महत्व इथे रायटरने आपल्याला सांगितलंय. लिसन टू द रिदम ऑफ फॉलिंग रेन. एक पावसाच्या आवाजाचा जो रिदम असतो तो फक्त तुम्ही ऐका आणि तो तुम्ही त्याच्याशी एकरूप व्हा. I find peace in the rain. Only one line's quote, but it has a very big meaning. I find peace in the rain. कितीही पावसाचा आवाज असू दे, धूमधडाका असू दे, पण त्या तशा वादळी वाऱ्याच्या किंवा जोरदार येणाऱ्या पावसात मला शांती मिळते. हे एक खूप वरच्या लेवलचा असा हा विचार आहे, पण अशा प्रकारचे कोट्स तुम्ही शोधा. And in this moment, like a swift intake of breath, the rain came. Then, when it rains, look for rainbows. When it's dark, look for stars. बघा या छोट्याशा कवितेमधून कवीने आपल्याला हे सांगितलंय की आशावादी किती माणसाने असलं पाहिजे. यू शुड ऑलवेज होपफुल इन युअर लाईफ. की एखादी गोष्ट माझ्या मनाविरुद्ध झाली म्हणून हताश न होता, यू शुडंट बी सॅड, यू शुडंट गिव्ह अप. तुम्ही अशा परिस्थितीला शरण न जाता, वेन इट रेन्स लुक फॉर रेनबोज. जेव्हा खूप पाऊस पडत असेल त्यावेळेला तुम्ही रेनबोची वाट बघा. इंद्रधनुष्य कधी येईल आणि कधी आपलं जीवन रंगीबेरंगी होईल. अँड वेन इट्स डार्क लुक फॉर स्टार्स. अंधारामध्ये तुम्ही चांदण्या शोधा. म्हणजे यू शुड बी ऑलवेज होपफुल इन युअर लाईफ की काहीतरी चांगलं माझ्या आयुष्यात अजून याच्या पुढे घडायचंय किंवा येणार आहे. इतक्या छोट्या छोट्या कवितांमधून आपल्याला किती सुंदर संदेश मिळतो बघा. And this is very famous quote of Roger Miller. Some people walk in the rain, others just get wet. Very famous quote. Some people walk in the rain, others just get wet. काही लोक पावसाचा आनंद घेतात तर काही नुसतेच भिजतात. आता खरोखर पावसाचा आनंद असं नाही, तर आजूबाजूची जी परिस्थिती असते, काही लोकांना सवय असते की त्या परिस्थितीमध्ये आनंदी राहायचं किंवा त्या परिस्थितीचा मनमुराद आनंद लुटायचा. जे आहे ते स्वीकारायचं आणि त्याच्यात हॅपी राहायचं. तर काही लोक तसेच दिवस ढकलत असतात. असं त्याचे दोन वेगळे अर्थ होतात बाळांनो. तर ही जी मजा आहे, हे जे इंग्रजी भाषेचं सौंदर्य आहे, ते आता तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. आणि ह्याच्यापेक्षाही सोपे सोपे कोट्स किंवा सोप्या सोप्या कविता तुम्ही जर इंटरनेटवर शोधलात तर तुम्हाला नक्की सापडतील. आणि म्हणून तुम्ही ते जरूर करा and enjoy that. And here one more poem on rainy day. I do not like a rainy day. The road is wet, the sky is grey. They dress me up from head to toes in lots and lots of rubber clothes. I wish the sun would come and stay. I do not like a rainy day. This poem is by William Wise. बघा प्रत्येकालाच पाऊस आवडतो असं नाही. आता मागच्या कवितेत पण आपण बघितलं, सम पीपल दे वॉक इन द रेन, अदर जस्ट गेट वेट.
काही लोकांना रेन आवडत नाही, मग तो पाऊस कधी जाईल आणि सूर्यप्रकाश कधी येईल याचीही ते वाट बघतात. अशा पावसासंबंधीच्या वेगवेगळ्या भावना असलेल्या कविता तुम्ही नक्की शोधा आणि त्याचा संग्रह करा. Then we will take the next topic, that is you can see a beautiful rainbow. आता तुम्हाला पहिल्या विंडच्या काही कविता मी वाचून दाखवल्या, आपण रेनवरच्या काही कवितांचा संग्रह केला. आता मी तुम्हाला वेगवेगळे आणखीन थोडे टॉपिक्स घेऊन त्याचे थोडे थोडे फार नाही, दोन तीन उदाहरणं देते. सो दिस ऍक्टिव्हिटी विल बी क्लिअर टू यू. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेनबो. बघा, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच रेनबो बघायला अतिशय आवडतं. सो जेव्हा ऑथर्स किंवा पोएट असतात त्यांचं तर आपल्यापेक्षाही त्यांच्याकडे खूप प्रतिभा शक्ती असते. दे हॅव दॅट पॉवर दॅट दे कॅन एक्सप्रेस देमसेल्व्स in very few words. So now we will read some poems or some quotes on this topic, rainbow. See the first quote: be a rainbow in someone else's cloud. This is also a very famous quote. तुम्ही बघा, हे कधीतरी कुठेतरी वाचलं पण असेल किंवा ग्रीटिंग कार्डवर वगैरे सुद्धा हे लिहिलेलं असतं. अँड दिस इज रिटन बाय माया अँग्लस. सो बी अ रेनबो इन समवन एल्सेस क्लाउड. एखादा जर दुःखी असेल तर त्यांचं दुःख दूर करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. हा संदेश लेखिकेने आपल्याला या शब्दामधून दाखवले. शी हॅज पुट इन सो ब्युटिफुल अँड सिम्पल वर्ड्स. Be a rainbow in someone else's cloud, so they will also be happy and you will also be happy that you have helped someone to come out from their sorrow or from their tension, or you have eased their tension. Okay, so she has put this very big thought in so simple and so few words. Be a rainbow in someone else's cloud. Some more quotes on rainbow. Have faith in your dreams and someday your rainbow will come smiling through. So beautifully she has put it. Have faith in your dreams. तुमच्या स्वप्नांवर तुम्ही विश्वास ठेवा. And someday your rainbow will come smiling through. आणि तुम्ही प्रयत्न करत राहा, एक ना एक दिवस त्या स्वप्नांचं इंद्रधनुष्य तुमच्या समोर नक्कीच चमकेल. बघा, इकडे मी तुम्हाला मुद्दाम मराठी ट्रान्सलेशन करून दाखवते, कारण इंग्लिशमध्ये जे थॉट्स किंवा जे कोट्स आहेत त्याचं किती सुंदर थोडक्या शब्दामध्ये ते त्यांनी मांडलंय हे तुम्हाला मी इथे समजून दाखवते. इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट युअर ओन पोएम्स और युअर own quotes if you whenever you will search on the internet. Okay, have faith in your dreams and someday your rainbow will come smiling through. And one more is there: somewhere over the rainbow skies are blue and the dreams that you dare to dream really do come true. बघा, somewhere over the rainbow skies are blue and the dreams that you dare to dream really do come true. म्हणजे माणसाने स्वप्न बघायला पाहिजेत आणि ती स्वप्न पूर्ण होतील असा आशावाद ठेवून त्याप्रमाणे त्या मार्गावर चाललं पाहिजे. एक ना एक दिवस तुम्हाला तुमचं लखलखीत रंगीबेरंगी इंद्रधनुष्य नक्कीच मिळेल. More beautiful quote by Richelle Goodrich. Happiness doesn't always come in pink. Learn to appreciate the rainbow. So beautifully, the writer has put up this good quote in her words. Happiness doesn't always come in pink. आनंद हा नेहमी असा आपल्या समोर, आपण आनंद म्हटलं की पिंक कलर आपल्या डोळ्यासमोर येतो. लर्न टू अप्रिशिएट द रेनबो म्हणजे वेगवेगळे रंग आयुष्यामध्ये जे काय वेगवेगळ्या प्रसंग येतात तर ते सुद्धा तुम्ही अप्रिशिएट करायला शिका, ते सुद्धा ऍक्सेप्ट करा. तर एक दिवस तुमच्या समोर नक्कीच हॅपीनेस येईल जो तुम्हाला एक्सपेक्टेड आहे. Count Your Rainbows, Not Your Thunderstorms by Alyssa Knight.
She is just 12 years old girl, and so nicely she has written this. We will read it again. Count your rainbows, not your thunderstorms. किती छान संदेश दिलाय बघा, की तुम्हाला आयुष्यामध्ये येणारे आनंदाचे क्षण तुम्ही मोजा. तुम्हाला किती दुःख आहे, किती त्रास आहे, किती संकट आहे, किती आजूबाजूला प्रॉब्लेम्स आहेत, याचा विचार करू नका. तर जे चांगलं घडतंय त्याच्यावर तुम्ही फोकस करा. So our next topic is, you can see here the picture of the moon. आपल्या सगळ्यांचा आवडता चंदा मामा. So we will read some poems or quotes which is written on this topic, the moon. Then the next poem is The Moon, which is written by May Morgan. I like to sit on our door sill and watch the place above the hill get lighter every minute till the moon comes up all bright and still. Sometimes he is so slow, I think he will never come. Then, in a wink, almost behind the big oak tree, he pops right up and smiles at me. A small girl, she is waiting for moon every night that when it arrives, she gets very pleasure to see that moon. But sometimes she feels that he comes so slow and as if she thinks he will never come. But no, in a wink, as soon as we wink the eyes, in that little time he almost comes behind the big oak tree. He pops right up and smiles at me. किती सुंदर त्या मुलीचं भावविश्व त्याच्यातून मांडलंय बघा, की रोज रात्री मी माझ्या दरवाजापाशी बसून त्या क्षणांचा आस्वाद घेते किंवा आनंद घेते, की कधी तो चमचमणारा छानसा चंद्र येईल. पण कधी कधी तो यायला इतका उशीर करतो की मला असं वाटतं आता तो कधीच येणार नाही. पण डोळ्याचं पातं लावताना लावतं तेवढ्यात माझ्या घराच्या बाजूला असणाऱ्या मोठ्या ओकच्या झाडाच्या मागून तो असा हळूच येतो आणि माझ्याकडे बघून हसतो. याच्यातून पण बघा बाळांनो, आपल्याला आपल्या जीवनाचं एक असं विश्व किंवा आपल्या जीवनाबद्दलचं एक जाणीव इथे कवीने करून दिलेलं आहे. त्या असं म्हणतात की कधीतरी आपल्याला वाटतं की माझ्या आयुष्यात किंवा माझ्या जीवनामध्ये चांगले दिवस येणारच नाहीत, मी खूप निराश होते. पण अशा वेळेला एक आशावाद, एक आशेचा किरण मला दिसतो आणि पुन्हा माझ्या चेहऱ्यावर हास्य उमलतं. तर अशा सुंदर सुंदर कविता जर आपण शोधल्या आणि आपण त्याचा अर्थ जाणून घेतला ना बाळांनो, तर आपल्याला जीवन जगण्याची एक नवीन दृष्टी मिळते, एक नवीन उमेद मिळते. Next, the moon shining in its glory, the night is dark and calm. Peace lies within the mind, it is the perfect time to unwind. So sleep well is my only wish for you, for tomorrow will be a day so new. For today, good night, and yes, sleep tight. So it is just like a lullaby. Then, at night, when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon. छोट्या 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 सेंटेन्सेस मधून, पोएम्स मधून किती सुंदर आपल्याला संदेश इथे दिले जात आहेत बघा. Topic, that is the sun. So we have talked about the rain, we have talked about the wind, we have talked about the rainbow and the moon. Now it's come the sun. So this is very famous, and the poem which you know, which you have learned, which you have sang for so many times. Incy Wincy Spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up the rain. Incy Wincy Spider climbed up again. We have sang this poem for so many times. आपल्याला सगळ्यांना ओळखीची कविता आहे. काही शब्द इकडे तिकडे असतात, परंतु ह्या शब्दांमधून किंवा ह्या कवितेमधून बघा आपल्याला रेनची ओळख होते, आपल्याला स्पायडरची ओळख होते आणि आपल्याला सनची सुद्धा
ओळख होते. उदाहरणादाखल मी ही अगदी तुमच्या छोट्या वर्गाची ही एक पोएम घेतलेली आहे. One more poem, you must be knowing this. मिस्टर सन, बघा पर्सॉनिफिकेशन केलेलं आहे इथे. मिस्टर सन म्हटलंय सूर्याला. ओ मिस्टर सन, सन, मिस्टर गोल्डन सन. Poet is addressing to the sun. Please shine down on me. Oh Mr. Sun, sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. These little children are asking you to please come out so we can play with you. Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on, please shine down on, please shine down on me. So nice, बघा किती छान. ज्या प्रदेशामध्ये खूप बर्फ पडतो, खूप थंडी असते, त्या तिकडे सूर्यदर्शन त्यांना कित्येक महिने महिने होत नाही. अशा वेळेला मुलांना थंडीने कुडकुडून घरात बसावं लागतं आणि त्या वेळेला त्यांच्या मनात ज्या भावना येतात त्या कवीने ह्या कवितेतून मांडल्या आहेत. Comes the next quotes on sun. मेक हे while the sun shines. आपण हे अनेकदा वाचलं पण आहे बघा, किंवा ह्याच्यावर आधारित गोष्टी सुद्धा आपण वाचले. मेक हे while the sun shines म्हणजे जेव्हापर्यंत परिस्थिती अनुकूल आहे तोपर्यंत तुम्हाला जी गोष्ट प्राप्त करायची आहे ती करून घ्या. Then the next quote is, wherever you go bring your own sunshines. Means just now we have seen there are so many poems which is giving us the message of being पॉझिटिव्ह और बीइंग होपफुल, नॉट लुझिंग द होप. तशा प्रकारचं कोट आहे की कधीही जीवनामध्ये निराश होऊ नका, पण प्रयत्न सोडू नका. वेरेवर यू गो ब्रिंग युअर ओन सनशाईन. कुठेही जा पण स्वतःच किरण, स्वतःचं सूर्य स्वतः बना. तुमचा मार्ग तुम्ही निवडा. किती छोट्या आणि कमी शब्दांमधून इतका महत्वाचा संदेश बघा इथे आपल्याला रायटर देऊन जातात. नेक्स्ट कोट्स. The sun does not shine for a few trees and flowers, but the wide world's joy. It is written by Henry Ward Beecher. He is writing here, sun does not shine for a few trees and flowers, but the wide world's joy. सूर्य हा काही झाडांसाठी किंवा फुलांसाठी तो प्रकाश देत नाही, तर पूर्ण जगासाठी तो आनंद देत असतो. मोठी माणसं अशीच असतात की काही ठराविक लोकांसाठी ते काम करत नाहीत, तर त्यांच्या कामातून, त्यांच्या प्रयत्नातून सगळ्यांना कसं ते खुश आनंदी ठेवतील, त्यांचं दुःख दूर करतील, हे आपल्याला रायटर इथे सांगू इच्छितात. सेकंड इज बाय अवर फेवरेट ex-president and writer and our very favorite personality of India, that is Dr. APJ Abdul Kalam. What he has written about the sun: if you want to shine like a sun, first burn like a sun. APJ Abdul Kalam आपले लाडके राष्ट्रपती आणि जे मुलांचे तुमचे सर्वात जास्त लाडके, त्यांनी असं आपल्याला ह्या त्यांच्या शब्दातून संदेश दिलाय. इफ यू वॉन्ट टू शाईन लाईक अ सन, फर्स्ट बर्न लाईक अ सन. तुम्हाला जर सूर्यासारखं चमकायचं असेल तर पहिलं त्याच्यासारखं जळायला शिका. म्हणजे स्वतः पहिलं कष्ट करा, तर तुम्हाला तुमचं आयुष्य अतिशय प्रकाशमान असं घडवू शकाल. Then comes the next topic, our beloved home. आपल्या सगळ्यांची आवडती जागा, आपलं घर. हा एक नेक्स्ट टॉपिक आहे. This is my home. That girl is telling about her home. This is my home. Open the door, there you can see mother, father, sister and me. Mummy and papa are so much fun. They are the best under the sun. Grandpa and grandma are so jolly. We are all a happy little family. आपल्या स्वतःच्या घराबद्दल किती सुंदर थोडक्या शब्दामध्ये इकडे व्यक्त झाली आहे बघा. त्या मुलीच्या रूपातून किंवा तिच्या मुखातून हे शब्द रायटरने आपल्याला इथे इंट्रोड्यूस केले. ओपन द डोर, देअर यू कॅन सी. दिस इज माय होम. दरवाजा उघडला तुम्हाला काय दिसेल? मदर, फादर, सिस्टर अँड मी. मम्मी अँड पप्पा आर सो मच फन. दे आर द बेस्ट अंडर द सन. माझे आई वडील हे जगातले सर्वात उत्तम आई वडील आहेत. ग्रँडपा अँड ग्रँडमा आर सो जॉली. वी आर ऑल अ हॅपी लिटिल फॅमिली.
तुम्हाला तर घराबद्दल असे अनेक कोट्स किंवा पोएम मिळतील आणि तुम्ही स्वतः सुद्धा असे लिहू शकाल. राईट. Then comes the next. My home is best. My home is best. The cow has a barn, a chick has his pen, the horse his stable, a fox a den. The bear likes his cave, a fish his bowl, a rabbit has a hutch, the wee mouse his hole. The bee has a hive, a bird has its nest, the spider his web, but my home is best. इथे कवीने आपल्याला सगळ्या वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या घरांचं उदाहरण देऊन सांगितलंय. या सगळ्यांमध्ये माझंच घर कसं बेस्ट आहे. So, till yet we have seen different examples on some topics. Now, again we will read the same activity आणि बघा तुम्हाला काय करायचंय आता. एवढ्या सगळ्या वेगवेगळ्या आपण poems वाचल्या किंवा quotes वाचले. With the help of the internet and your teacher, you can make similar collections of famous or memorable lines on different topics such as rain, rainbow, the moon, the sun, morning, night, home, school, etc. You can put them against beautiful background and greeting cards. जसं मी सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं की इथे आपल्याला वेगवेगळे टॉपिक्स दिलेत. रेन, रेनबो, मून, सन, मॉर्निंग, नाईट, होम, स्कूल. आता ह्याच्यातल्या काही टॉपिक्सवर तुम्हाला मी इंटरनेटवर सर्च करून काही पोएम्स किंवा कोट्स दाखवले. तर अशा प्रकारे पोएम्स आणि कोट्स तुम्ही इंटरनेटवर सर्च करायचे आणि त्याचं सुंदर तुम्ही त्याला बॅकग्राऊंड देऊन तुम्ही त्याचं पीपीटी बनवा किंवा तुम्ही त्याचे सुंदर ग्रीटिंग कार्डसाठी वापर करा. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.